السلام علیکم. خوش آمدید بچوں. انشاءاللہ آج میں تمہیں مقدس قرآن میں بتائے ایک اہم پیغمبر کی داستان سناؤں گا. یہ داستان ہے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی. اسلام کے مطابق پیغمبر موسیٰ کو بہت محبت اور عزت ملی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے انہیں بطور پیغمبر بھیجا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر 120 سے بھی زیادہ بار کیا ہے. قرآن میں کسی بھی پیغمبر کی داستان اتنی لمبی اور اتنی تفصیل سے نہیں بتائی گئی ہے. تو کیا تم تیار ہو ان کی داستان سننے کے لیے؟ غور سے سنو. بسم اللہ. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. پیغمبر یعقوب علیہ السلام کے عقیدت مند جو بین اسرائیل کہلاتے تھے وہ مصر آ کر بس گئے تھے. وہ اس ملک میں ایک لمبے وقت تک خوشی خوشی رہے. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پیغمبر یعقوب علیہ السلام کے ایک شاگرد کے گھر ہوئی. ان کی پیدائش مصر میں ہوئی. اس وقت مصر کا بادشاہ فیرو تھا جو اسرائیلیوں سے نفرت کرتا تھا. ایک دن اس نے فرمان جاری کیا کہ اسرائیلی خاندان میں پیدا ہوئے سبھی بچوں کو قتل کر دیا جائے. سپاہیوں نے ایسے سبھی بچوں کو قتل کر دیا. جلدی ہی وہ موسیٰ علیہ السلام کے گھر بھی پہنچے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں بنا کسی کی نظر میں آئے گھر سے نکل گئیں. انہوں نے بچے کو لکڑی کے بکسے میں رکھ کر نیل ندی میں بہا دیا. دریا کے بہاؤ میں موسیٰ علیہ السلام لمبے وقت تک بہتے رہے. پورے وقت ان کی بڑی بہن لکڑی کے بکسے کا پیچھا کرتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے دوڑتی رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لکڑی کے بکسے کی رہنمائی کی اور اسے محفوظ رکھا. جلدی ہی وہ بکسا ایک پتلی دھار کی جانب چلا گیا. بادشاہ فیرو کی بیگم نے اسے دیکھا اور اپنی کنیز سے اسے نکالنے کو کہا. دریا میں غسل کرتے ہوئے جب فیرو کی بیگم نے بچے کو دیکھا تو اسے بچے سے محبت ہو گئی. وہ بچے کو لے گئی اور فیرو کو دکھایا. دیکھو، اس نے کہا، اسے دیکھ کر آنکھوں کو کتنا سکون ملتا ہے. اسے مت مارو، ہم اسے بیٹے کی طرح گود لے لیتے ہیں. فیرو راضی ہو گیا اور انہوں نے بچے کو گود لے لیا. اور اس طرح اللہ نے پیغمبر کو مصر کے شاہی محل میں پلنے بڑھنے کا موقع دیا. شام کے وقت فیرو کی بیگم بہت اداس تھی. یہ کچھ کھاتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے اپنی کنیزوں سے پوچھا. ہمیں اس کے لیے ایک دائی کا انتظام کرنا ہوگا، نہیں تو جلدی اس کی موت ہو جائے گی. پیغمبر کی بہن جو ان کا پیچھا کر رہی تھی اس نے یہ باتیں سنی. وہ سامنے آئی اور بولی، میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو بچے کی پرورش اچھے طریقے سے کر سکتی ہے. فیرو کی بیگم یہ سن کر حیرت میں پڑ گئی. وہ اس عورت سے ملنا چاہتی تھی، لہذا اس مشورے کو مان کر اس نے اس عورت کو بلانے کا حکم دیا. اس درمیان پیغمبر کی ماں اپنے بچے کی جدائی میں رو رہی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ایک ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے. اور تبھی ان کی بیٹی وہ خوشخبری لے کر دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی. اس نے بتایا کہ پیغمبر کو شاہی خاندان نے گود لے لیا ہے اور انہیں ایک دائی کی ضرورت ہے. وہ اپنے بچے کا پیٹ بھرنے کے لیے جلدی ہی محل کی جانب گئیں. فیرو کی بیگم نے جب بچے کو دائی کا دودھ پیتے دیکھا تو وہ حیرت میں پڑ گئی. بچے نے دن بھر سے کچھ نہیں کھایا پیا تھا اور اس لیے بیگم فکر مند تھیں. وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ عورت اس بچے کی ماں ہے. اور اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کا دامن خوشیوں سے بھر دیا.
पैगंबर शाही महल में बादशाह फैरो के बेटे के साथ बड़े हो रहे थे। वो एक मजबूत इंसान की तरह बड़े हुए। वो एक ज़हीन इंसान थे और सब पर रहम करते थे। लोगों के दिलों में उनके लिए बहुत मोहब्बत थी। एक दिन उन्होंने सिपाहियों को एक इजरायली को मारते देखा। बेचारा बूढ़ा इंसान सबसे रहम की गुहार लगा रहा था, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। जब पैगंबर को उसने देखा तो उसने पैगंबर से मदद मांगी। पैगंबर ने जब ये देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में इतनी जोर से उस सिपाही को मारा कि वो नीचे गिर गया और वहीं मर गया। जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। पैगंबर जानते थे कि मुकदमे में जुर्म साबित हुए बिना किसी को मारना बहुत बड़ा गुनाह है। वो सजदे में बैठ गए और अल्लाह से माफी मांगने लगे। मेरे मालिक, मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हुई है, क्या आप मुझे मुआफ करेंगे? पैगंबर ने कसम खाई कि वो कभी ऐसा गुनाह नहीं करेंगे और ताजिंदगी अल्लाह की खिदमत करेंगे। अगले दिन भी पैगंबर पिछले दिन की बात सोचकर बहुत घबरा रहे थे। अगले दिन उन्होंने उस गरीब आदमी को फिर से देखा। उसे फिर सिपाही मार रहा था। पैगंबर ने फिर उसकी मदद करने का फैसला किया, लेकिन सिपाही ने जो कुछ बताया उससे पैगंबर खामोश हो गए। क्या आप मुझे भी उसी तरह मारेंगे जैसे आपने उस सिपाही को मारा था? इसके पहले कि पैगंबर एक लफ्ज भी बोलते, उनका एक दोस्त उनकी जानिब आया। मूसा, सिपे सालार को पता चल गया है कि तुमने क्या किया है। वो तुम्हें गिरफ्तार करने आ रहा है। इसके पहले कि वो यहां आए तुम भाग जाओ। फिर पैगंबर ने अल्लाह से उन्हें उन जालिम लोगों से बचाने की दुआ मांगी। फिर उन्होंने शहर छोड़ दिया और वो मदियान चले गए। वो जानते थे कि अल्लाह सुब्हानल ताला की खिदमत करते हुए उन्हें जिंदगी में कई ऐसे दिलचस्प वाकयात का सामना करना होगा। मदियान पहुंचने तक वो कई दिनों तक रेगिस्तान में सफर करते रहे। इसी दरमियान वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां बहुत सारे दरख्त थे और पानी भी। आफताब आग उगल रहा था, लिहाजा उन्होंने कुछ देर आराम करने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि वहां कुछ आदमी आबशार के नीचे अपने मवेशियों को पानी पिला रहे थे। उनके पीछे दो जवान लड़कियां भी थीं, जो भेड़ों के मेमने लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं। कुछ देर बाद उन्होंने उन औरतों से पूछा, क्या हुआ? तुम अपनी भेड़ों को पानी क्यों नहीं पिला रही? औरतों ने बताया कि आदमी जब तक वहां से नहीं जाते वो पानी के पास नहीं जा सकती। पैगंबर ने जब ये सुना तो वो उनकी भेड़ों को पानी के पास ले गए ताकि उनकी प्यास बुझा सकें। वहां मौजूद लोग पहले तो गुस्सा हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पैगंबर कितने बड़े और मजबूत हैं तो उनका गुस्सा काफूर हो गया और वो पीछे हट गए। दोनों लड़कियां इस मदद के लिए शुक्रगुजार थीं। पैगंबर वापस गए और एक दरख्त के साए में बैठ गए। लड़कियां अपने भेड़ों का झुंड लेकर घर चली गईं। कुछ देर बाद उनमें से एक लड़की वापस लौटी और पैगंबर से कहा कि वो उनके घर चलकर उनके वालिद से मिलें। पैगंबर राजी हो गए और उसके साथ गए। जब वो उनके घर पहुंचे तो उनके वालिद को अपना तारुफ दिया। पैगंबर ने बुजुर्ग को अपनी पूरी दास्तान सुनाई। बुजुर्ग समझ गए कि पैगंबर एक नेक दिल इंसान है, लिहाजा उन्होंने अपनी एक बेटी से पैगंबर की शादी की पेशकश की। वो अब उम्र दराज हो चले थे और उन्हें अपने मवेशियों की देखभाल के लिए किसी आदमी की जरूरत थी। पैगंबर राजी हो गए और उन्होंने उनकी एक बेटी से निकाह कर लिया। ये एक खुशनुमा शादी थी। वो दोनों मिलकर जानवरों की देखभाल करने लगे। तो बच्चों, तुम्हें ये वीडियो पसंद आया? इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में मैं तुम्हें बताऊंगा कि पैगंबर वापस मिस्र कैसे लौटे और उन्होंने वहां इजरायलियों को कैसे बचाया। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी, ताकि हमारे वीडियो से अपडेट रहो। अपने दोस्तों से हमारे वीडियो शेयर करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही। अलविदा।